میں نے اپنی بیٹی کی شادی جس گھرانے میں کی تھی، وہ انسان بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے محل جیسے گھر میں میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کی ساس تو ہر وقت میری بیٹی کی تعریفیں کرتی رہتی۔ خاندان میں کسی بھی گھر میں جاتی تو میری بیٹی کو ساتھ لے جاتی اور جتنی دیر وہاں بیٹھتی بس میری بیٹی کی تعریف کیا کرتی۔ میں بہت خوش تھی۔ پورے خاندان میں میری بیٹی کی دھوم مچی پڑی تھی۔ میرا داماد میری بیٹی کی ہر بات مانتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ شادی کے 5 مہینے بعد ہی میری بیٹی پیٹ سے ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے، مگر بیٹا پیدا ہونے سے پہلے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بیٹی کی میت کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی جب ایک نوکرانی نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، ان ظالموں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے۔ نوکرانی کی بات سن کر میں نے اپنی بیٹی کے اوپر سے کفن ہٹایا تو میرے اوپر آسمان ٹوٹ کر گر گیا، کیونکہ ان ظالموں نے، میرا نام رضیہ ہے اور میرے پتی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی مریم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی۔ مریم 20 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میں نے اس کی تعلیم اور تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب میں بھی بوڑھی ہو گئی تھی۔ بیٹی کو جوان کرنے کے بعد ماں ہونے کے ناطے میری آخری فکر اس کی شادی کی رہ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی کسی سلجھے ہوئے امیر گھرانے میں ہو جائے جہاں اس کی زندگی اچھے سے گزرے اور میرے لیے بھی کوئی آسانی ہو۔ میں نے کچھ دوست اور اپنی ٹیچرز کو کہہ دیا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ دنوں بعد میں اسکول میں بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک ٹیچر انم میرے پاس آ گئی اور مجھے بتانے لگی کہ اس کی بہن اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ خاندان بہت اچھا ہے، لڑکا اکلوتا ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ میں نے تو تمہاری بیٹی کا رشتہ یہاں پر کروانا ہے۔ ٹیچر انم نے بہت اچھے سے کہا۔ ویسے بھی وہ میری دوست تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان کر لڑکے والوں کو گھر پر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ اس دن میرے دل کو اطمینان ہوا کہ اب میری فکر ختم ہو جائے گی اور میری بیٹی بھی عیش کرے گی۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں اور اس کی بیٹی میرے گھر میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ اچھے سے لگے ہوئے تھے۔ وہ میری بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے ہاں کروا کر ہی دم لیا تھا۔ مجھے وہ لوگ بہت سلجھے ہوئے خاندانی لگے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے نصیب کھلتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کرنے کے لیے کہا تھا، اس پر مجھے کچھ بھی اعتراض نہیں تھا۔ چند ملاقاتوں میں ہی میں لڑکے کو بھی دیکھ لیا تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ لڑکے کے باپ کی موت ہو چکی تھی، ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ میرا دوست ٹیچر کا بھانجا بھی تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ میری بیٹی خوش رہے گی۔ میں دن رات لگا کر اپنی زندگی کی جمع پونجی سے بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اسے سب کچھ جو میں دے سکتی تھی میں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے دیا تھا۔ شادی کے بعد میری بیٹی 2-3 دفعہ مائکے آئی تو اس کے چہرے پر ایک اچھی سی خوشی اور سکون تھا۔ میری بیٹی کا کہنا تھا کہ اس کی ساس بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے اسے ساتھ لے کر جاتی ہے، میری بیٹی کی اجازت کے بنا کوئی کام نہیں کرتی ہے اور میرا داماد بھی میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں بیٹی کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ پیٹ سے ہوئی تو اس نے مجھے یہ خبر سنا کر بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کا پتی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے اور اب میری بیٹی اور اس کی ساس گاؤں والی حویلی میں رہیں گی۔ میں اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس سے ملنے گئی اور وہ بھی مجھ سے مل کر خوشی خوشی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ شروع میں تو اس کے جانے پر مجھے بہت زیادہ مایوسی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ روز مجھے اپنی خیریت دے دیتی تھی تو میں بھی اطمینان سے ہو کر بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی 5 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی، ایک بیٹے کو وہ جنم دینے والی ہے اور بہت جلد واپس گاؤں آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے فون نہیں کیا۔ ایک دن میری بیٹی سسرال سے اچانک فون آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے
مریم کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر دیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرال کے گاؤں کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے اپنی دوست انم کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی گاؤں جا رہی ہے، وہ مجھے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ سارا راستہ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر برا حال کر رہی تھی۔ اس سفر کو طے کرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کے گاؤں میں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کی سسرال والوں سے منتیں کی تھی کہ میرے آنے سے پہلے میری بیٹی کو دفنانا نہ جائے، کیونکہ میں اسے آخری دفعہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اور جب میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ بات بہت عجیب تھی کہ میری بیٹی کو انہوں نے ایک الگ کمرے میں نئی چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے گلے لگ گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پتی کی وفات کے بعد بیٹی کی زندگی کا جینے کا سہارا بنی تھی اور وہ سہارا بھی آج مجھ سے چھن گیا۔ کچھ دیر بعد کچھ عورتیں کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ اب جنازے کا وقت ہونے والا ہے، آپ باہر جاؤ، مرد اندر جا کر میت کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن اس دوران ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ ایک نوکرانی مجھے پانی پلانے کے لیے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے عورتوں کو نکل جانے کے لیے کہوں تو مجھے میری بیٹی کے بارے میں کچھ بتائے گی۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور میں ان عورتوں سے درخواست کی کہ کچھ دیر کے لیے میری بیٹی کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، ویسے بھی ابھی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلا بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے جب عورتوں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے ہوئے دیکھا تو نوکرانی کو کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ میں پھر ایک بار اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میری بیٹی کی موت نہیں آئی ہے، اسے زبردستی کسی نے مارا ہے اور اس کے بارے میں شاید نوکرانی مجھے بتانا چاہتی ہے۔ اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی، اس نے میرے کان میں کہا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تب اس نے کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں چل رہی ہیں، البتہ اسے ایسی کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی تھی جس سے اس کے ہونٹ اور سارا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ نوکرانی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی سچ میں زندہ تھی، لیکن اسے جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے نوکرانی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے، اس کے بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے ایک دم حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ وہ میرا پورا ساتھ دے گی۔ میں نے اپنے پتی کی آخری نشانی کے سونے کے کنگن فوراً اس نوکرانی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور جلدی سے اپنی چادر اتار کر نوکرانی کو دے دی تاکہ وہ میری بیٹی کو یہ چادر پہن کر کسی بھی طریقے سے یہاں سے لے جائے۔ نوکرانی نے میرے موبائل سے اپنے پتی سے بھی مدد مانگی اور بہت ہی مشکل سے میری بیٹی کو دوسرے دروازے سے نکال کر لے گئی۔ میں بیٹی کا کفن خود اوڑھ کر لیٹ گئی تھی کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ کیا جرم ہوا تھا۔ نوکرانی نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں ڈھک دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ مریم کی ماں اپنی بیٹی کو آخری دفعہ دیکھ کر پچھلے دروازے سے ہی چلی گئیں اور کہہ کے گئی ہیں کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور میری بیٹی کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ نوکرانی کی بات سن کر گاؤں کی عورتیں مجھے برا برا کہہ رہی تھیں اور میری بیٹی کے ساتھ مجھے بہت برے برے لفظوں سے کہنے لگی کہ میں ان کی زبان سے اپنے لیے برے برے شبد سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ وہ مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی تھی اور میں کفن میں ہی چھپی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچھ مرد لوگ آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں یہاں پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کو دیکھا تھا اور بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس طرح کے امتحان کو ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے، پر میں نے بہت ہی حوصلے سے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ اب میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائی میں اتارا گیا اور میں یہ سب کچھ سنتی دیکھتی برداشت کرتی رہی اور میری قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے مجھے دن اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد سے جلد اس مصیبت سے باہر آ جاؤں۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو پھر وہی نوکرانی جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں پر آ گئی اور اس نے جلدی جلدی مجھے باہر نکال لیا اور ہم دونوں نے مل کر دوبارہ سے قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
जिस पर वह मुझे अपने साथ गांव से दूर घर पर लेकर आ गई, जहां पर एक झोपड़ी में मेरी बेटी को उसने सबसे छुपा कर महफूज रखा हुआ था। मैंने नौकरानी का शुक्र अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर अल्लाह का शुक्र किया। यहाँ मैं नौकरानी से सारी कहानी पूछने लगी, मेरी बेटी के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं उसके घर में नौकरानी हूँ। तुम्हारी बेटी के सास वैसे तो तुम्हारी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रुकती थी, लेकिन वैसे इसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला कर देती है। मैं पहले समझ नहीं सकी थी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, उसने अपना बच्चा भी इस दौरान खो दिया था और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब ये तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिला कर दी और कहा कि मरियम को देकर आ जाओ और उसे कहो कि ये दवा पी ले। मैं वे शरबत आधे से ज़्यादा गिरा चुकी थी, लेकिन फिर मालकिन ने मुझे देख लिया और मैं आखिरी 2 घूंट मरियम को पिला दिए, जिससे उसकी धड़कन रुक गई थी और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को यह लगता कि जैसे वह मर गई है, लेकिन यह हकीकत में ज़िंदा है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। उस नौकरानी की पूरी बात सुनकर मैं तो सट्टे में आ गई। ये कौन लोग थे? उनको मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले में उन्होंने मेरी बेटी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी, यहाँ तक उसका बच्चा भी मार दिया, यहाँ तक कि बच्चा तो उसकी औलाद थी। फिर मैंने सवाल किया कि इन सवालों के जवाब मेरी बेटी ही दे सकती थी, जो मेरे सामने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ी हुई थी। थोड़े दिनों तक हम उसी घर में छुपे रहे। उस दौरान नौकरानी आती और मेरी बेटी का इलाज करती, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, और साथ में वह नौकरानी मुझे दुनिया की खबरें भी बताती थी, जैसे कि मेरे दामाद को अपनी बीवी की न्यूज़ दे दी गई, वह वापस आया। दूसरी तरफ मेरी बेटी ने उठना बैठना शुरू कर दिया था। जब वह ज़्यादा बेहतर हो गई तो मैंने अपनी बेटी की सारी कहानी सुनी, जिसे सुनकर उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी उसके सामने बुरा रवैया नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने तो मुझे शहजादी की तरह रखा था। लेकिन आज उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी, मैंने उससे ज़्यादा पूछना ठीक न समझा, क्योंकि अभी वह पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो पाई थी। कुछ हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी मरियम जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात को किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती थी। एक दिन मैं घर का कोई सामान लेने बाहर गई तो वहाँ से वापसी पर मैं अपनी बेटी के सूट लेने बाज़ार चली गई। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहाँ अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के साथ दाखिल हो गया। दोनों के दरमियान काफ़ी बातें हो रही थी। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया। दामाद को किसी औरत के साथ देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि अभी उसकी बीवी को मरे हुए 8 दिन नहीं हुए थे और वह किसी औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया। मुझे अपनी बेटी के साथ जुर्म की वजह नज़र आ गई थी। मैं खामोशी से बाहर आ गई और मुझे कुछ अब तो सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी यूं लोगों की नज़रों से छुपा कर तो नहीं रख सकती थी। मैं घर आकर अपनी बेटी को सारी सूरत बताई और उसे बताया कि अब भी वक्त है वह उन पर केस दर्ज कर दे और अलग रहना शुरू कर दे। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मकसद कुछ और है। आप उन पर मेरे कत्ल का केस करें और पुलिस को लेकर गांव में जाएं। गांव में उन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैं चाहती हूँ उनका सब चेहरा बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की ये बात अच्छी लगी थी और मैं थाने चली गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। शुक्र है कि वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरी जानने वाली निकल आई थी। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और मैंने उनसे अपनी बेटी का केस दर्ज करा दिया था। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश करी, जिस पर ज़्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल एक अच्छा घर है। मैं पुलिस से कब्र खुदवाने और पोस्टमार्टम के लिए कहा, जिसे सुनकर मेरी दोस्त सनम और उसकी बहन के हाथों के तो तोते ही उड़ गए और वे फ़ौरन मेरी जी हजूरी करने लगे कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा है, वह अपनी ससुराल में खुश थी और अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छन्नी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस से कब्र खुदवाने की दरख्वास्त की और यूं ही गांव के लोगों के सामने एक शाम कब्र को दोबारा से खोला गया और ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर कोई भी इंसान या जिस्म मौजूद नहीं था। ये सब देखकर मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए। लोगों ने वहां पर गवाही दी कि कब्र में जनाजे को हमारे सामने ही उतारा गया था और उसे मुकम्मल तौर पर बंद भी किया गया था।
यहाँ ये बात तो साफ जाहिर हो गई थी कि लड़की की मौत नहीं हुई है। घर वाले ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और इसलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, जहां दिन रात उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती थी। उसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल दिया था, जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वे सब एक इंतकाम था और उस इंतकाम ने एक मर्तबा फिर मुझे मेरी माँ से मिला कर खड़ा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़वा कर मैं घर से भागी थी। आज से कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से तय किया, तो मुझे उस रिश्ते पर एतराज़ था क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पसंद किया वह भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम असद था। असद ने मुझसे रिश्ता अपनी मर्जी से कायम किया था। मैंने असद के माँ बाप और बहन भाई को अच्छे से नहीं देखा था। मुझे तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं तो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मंगनी के बाद असद मुझसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन मैं उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं देती थी। वह जब भी मुझसे मिलने के लिए आता था तो महंगे तोहफे लेकर आता था, जो उसकी मोहब्बत का सबूत है, लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफे को अहमियत नहीं दी और उठाकर फेंक देती थी। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हो गई और असद का मिलना जुलना मुझे कम हो गया, तो फिर मुझे भी अपनी पसंदीदा लड़के के साथ मिलने का मौका मिल गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और बारात वाले दिन मैं घर से भागकर सलीम, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलट कर अपने घर पर नहीं जा सकी और ना ही कभी उनसे मिलने की कोशिश की। एक रोड एक्सीडेंट में सलीम की मौत हो गई। सलीम की मौत का होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद भी मैंने अपने माँ बाप की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा मेरे माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन असद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जान दे दी थी। उस दिन के बाद से उसके ख़ानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहले बार उन्होंने मेरे पति पर किया, जिसकी मौत को आज तक मैं हादसा समझती रही। वह भी एक कत्ल था जो असद के घर वालों ने सोची समझी साजिश के तहत कराया था। उस खानदान को अभी भी सुकून नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार की तैयारी की। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी वहाँ असद की बहन टीचर बन कर आई और जहानम, जिसे मैं अपनी दोस्त समझती थी, वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने बहुत ही चालाकी से मेरा पहला एतबार जीता, फिर उसके बाद अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। ये सब सारा प्लान असद के बहन, जो मेरी बेटी की सांस थी, उसका ही था, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी ज़िंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले ही मेरी बेटी पेट से हो गई और अल्लाह ताला ने उसके यहाँ पर भी मदद की। फिर उन्हीं की साजिश से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया, जो कि उन्हीं का खून था, लेकिन उसकी जान बच गई। असद ने मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैं उसके परिवार वालों का भी पता नहीं लगा सकी थी और ना ही उसकी बहन के बारे में जान पाई। अनम असद की बहन थी। शादी से पहले मैं अपनी गैर तवज्जो की वजह से मैं देख नहीं सकती थी। जब अनम, उसकी बहन, ये सुन रही थी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इतना दरिंदा भी हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दी। जब लोग वह कहानी सुनाकर बस कर चुके थे तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं अपनी बेटी को घर से बुला लिया और वह सबके सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का पता चल गया था और मैं अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेशक उन्होंने मुझे मेरा पति छीन लिया था और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको ऊपर वाले ने भी दिखा दिया था और दुनिया में ही वे सज़ा काट ही रहे हैं। ऊपर तो जाकर सज़ा मिलनी ही है। उनका हिसाब अभी बाकी था। 1 साल बाद मैं मरियम की दूसरी शादी कर चुकी थी। आज वह अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है। वह जब भी मुझसे मिलने के लिए आती है तो उसे देखकर मुझे एक बात याद आ जाती है कि सच ही कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों।